अनैतपुरे दे विच गुज्जर मुसलमान वसदे आ जिहड़े उन्हां ने पंजाब दे सिखां दे नाल उस पिंड दे लोकां दे नाल बहुत टकराव वाला माहौल बना लिया। वो जिहड़ा टकराव वो जिहड़ी तकरार आ वो इन्हां दिनां दे विच बहुत हद्दां टप गई आ, जिस करके इत्थे बहुत इस मसले उत्ते अग बढ़ रही है। घटनाक्रम इन्ना हथों निकल गया कि गुजरां नूं समझ लग गई कि असीं वधीकी कर बैठे आ। फिर दसदे आ कि उन्होंने आप ही पराली नूं अग ला ली ते फिर आप ही पट्टां दे थापियां मारदे हुए गंद बकदे हुए उस सिख परिवार के घर नूं जा पए। वो वीडियो देख के मन बड़ा औख महसूस करता है कि साडी पंजाब की धरती उत्ते किवें ये जिहड़े लोग ने साडे ही लोकां नूं ललकार रहे ने, वंगार रहे ने। हुण मारन आए सी, कुट्टण आए सी, गंद बकदे सी ते उत्थे आपदे सैल्फ डिफेंस दे विच गोली चलाई गई तां ये गुज्जर जिहड़े आ मारे गए। पुलिस प्रशासन जिहड़ा कि इस झगड़े झमेले दे विच मौके ते मौजूद सी, उन्हां ने सारी कार्रवाई सिखां दे उत्ते कर दित्ती है ते ये लड़ाई जिहड़ी आ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ सिख भाईचारा ਜਿਹੜਾ बहुत रोह ਵਿੱਚ है, क्योंकि प्रशासन ने ते गुजरां ने जो माहौल उस पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਉਹ बर्दाश्त तो बाहर है। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ कि ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ कि जे भविख विच सिखां ते जुल्म करिए तो सारे संसार विच लोग कहणगे इन्हां नाल यही होनी चाहिदी। सारे पासों घिरे हुए सिख जिस तरीके नाल अज भी पैर गड्ड के आपदी होंद हस्ती की लड़ाई लड़ रहे ने, एक चमत्कार ही मनना चाहिए। TV 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहे सारे दर्शकों को मैं सरजीत सिंह कुमार फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज दे दिन साडा सिख राज दा सूरज डुब गया सी। महाराजा रणजीत सिंह तो बाद अंग्रेज हुकूमत ने, गोरी सरकार ने साडा जिहड़ा सिख राज सीगा उह ते कब्जा कर लिया सी। अज दे दिन ही भाई जसपाल सिंह चौड़ सिद्धमा शहीद होए सीगे बादल दे राज विच ते पुलिस वालियां नूं बचाउण लई बादल सरकार ने, बादल साहब ने पूरा जोर लाई रखिया। पर कल्ले इस मामले च ही क्यों आपां तां 1997 दे विच इह वादा सुण के कि बादल साहब कहते आ भी असीं पंजाब दे विच जिन्हां पुलिसियां ने सिखां उत्ते जुल्म कीते आ 1978 तो लैके सारिਆਂ खिलाफ कार्रवाई करांगे। ते असीं तां इह सोच के उदों वोटां च साथ दे बैठे, मुड़ के बादल साहब ਉਹ ਤੇ मुकर गए सी। अकाल तख्त साहब दे जथेदार ਗਿਆਨੀ गुरदेव सिंह कौंके उन्हां दी शहादत जदों होई 1992 ਦੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਜਾਂ नवें साल वाले दिन 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ उदों सरदार प्रकाश सिंह बादल ते होर अकाली लीडरशिप जिहड़ी आ वो जगरामा इलाके दे विच धरने मुजाहरे कर रही सी। ते जदों इन्हां दे हत्थ ताकत आई, सत्ता आई ते उदों इन्हां ने पूरा जोर ला के उन्हां बुचड़ पुलसियां नूं बचाउणा शुरू करता जिन्हां ने भाई गुरदेव सिंह कौंके नूं शहीद कीता। ते असीं तां इह सोची बैठे सीगे भी जिन्हां पुलिसियां ने साडे उत्ते जुल्म कीते आ उन्हां ते कार्रवाई होगी। पर बादल साहब ने नवां ही चंद चाढ़ता। इजहार आलम वर्गा बुचड़ जिन्हें आलम सेना बना के साडी कौम दा घाण कीता सीगा, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ पार्टी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਬਣਾਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ भी टिकटां टुकटां ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ वर्गे ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਬੁਚੜਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर के परिवार नाल जो किया ते जिस तरीके नाल साडे सिख
नौजवानों के पिठ विच गुदा वाली थां ते डंडे दे के ये बंदा मारदा रहा सैनी। ते जिवें बादल परिवार ने सैनी नाल निभाई, होर जालमां नाल निभाई, वो सारा इतिहास जिहड़ा है अज के समय च बहुते लोग शायद ना बोलन, कईयां दे मतलब हुंदे आ कि आपां कांग्रेस नूं वोट नहीं पाउणी, आपां भाजपा नूं नहीं पाउणी, आम आदमी नूं नहीं पाउणी, इस करके जी साडी मजबूरी आ, असीं तां जी पंथ नूं वोट पाउणी आ, ते पंथ फिर तक्कड़ी आ, ते तक्कड़ी मतलब बादल दल वा। सो जिहड़ा इहो जिहा कमले दा कुੱਟਣ वाला सिख वा, ਉਹਦੇ मन की मौज हो सकती आ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ बहाने तर्क दलीलां होणगे। जिवें किसी बलात्कारी के हक च जो किसी ने भुगतना होवे बहाने वो भी लभ ही लेंदा, उवें जिन्हां ने बादल परिवार के बादल दल के हक च भुगतना उन्हां कोले बहानिਆਂ की घाट नहीं हैगी। ते ये सारा जिहड़ा सिस्टम है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ कि बेशक ये मोहरे ने बादल हुणी, कैप्टन हुणी, दरबारे कैरों, बेअंते वर्गे, KPS गिल वर्गे, ते बेशक साडा जिहड़ा घाण आ जां साडी नस्लकुशी है वो मौके की जालम हुकूमत इंडियन जिहड़ा सिस्टम आ हिंदूतवी निजाम आ उहदे वल्लों कीती जा रही है। ते बेशक सानू ये भी पता कि साडा बचाव सिर्फ खालिस्तान बनन नाल हो सकदा है, पर उन्हां लोकां नूं किसी भी तरीके नाल भुलाउणा नहीं चाहिदा ਜਿਹੜੇ लकीर खिच के साडे दूजे पासे खड़े होण ते सदा साडे दुश्मन वाले पासे भुगत के साडी कौम दा साडे हितां दा नुकसान करदे होण। कांग्रेस जिहड़ी आ जमात ਉਹਦੇ बारे मैं सदा ही ये गल सोचदा कहंदा रहना कि ना तो वो साडी पंथ की कौम की कुछ लगती है, ना उहदे उत्ते साडा कोई दावा, ते जो कुछ साडे नाल 1947 तो अज तक कांग्रेस ने कीता है, खास तौर के उत्ते 1984 च जां उस तो अगों पिछों जो साडी नस्लकुशी कीती है, जो बदकारियां, जो बेइंसाफियां, जो जबर जुल्म कांग्रेस के राज विच होए आ, पंजाब की धरती उत्ते तां किसी पिंड का पंचायत मैंबर बनावणे कांग्रेस का कोई, पर जेकर इत्थे कांग्रेस दी सरकारां बन रही ने तां ओहदा कारण आह बादल दल दी करतूतां ने। 1997 तो लैके 2002 तक जदों पंजाब विधान सभा दे विच बादल दल नूं इन्नी मेजोरिटी दे के सरकार बनाउण दा मौका मिलिया सी, इन्हां नूं चाहीदा सी कि वो कीते वादे पूरे कर लैंदे ते अज ना तां आम आदमी पार्टी लभणी सी, ना सानूं किसी होर दा लोड़ पैणी सी, पर इन्हां दियां करतूतां दे करके लोग अक्के होए फेर कैप्टन वल गए। 2002 च ओहदी सरकार बनी। जे किते 2007 विच सरकार बनने तो बाद डेरा सरसा की चापलूसी ना करदा बादल दल, सिख रवायतां नूं, सिख परंपरावां नूं, अकाल तख्त साहिब नूं, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं पंथ के खिलाफ ना भुगताउंदा तां फिर शायद बचा रहिंदा, पर इन्हां ने डेरा सलावतपुरे वाला जिहड़ा कांड आ वो भी आपदे हितां लई वरतिया। बड़े घट लोग ने जिन्हां नूं इस गल दा चेता होना कि विचाले जे एक पार्लीमेंट की चोण आ गई सी, उस चोण तो 2-3 दिन पहला डेरा सरसा वालियां दी वोट लैण दे लई बादल परिवार ने सलावतपुरे वाला केस ही जिहड़ा वो वापस ले लिया सी। वो सलावतपुरा कांड आ जिहड़ा उहदे विच कख नहीं होया, सिखां नूं जरूर सजावां हुंदियां रहियां ने। फिर 2015 दे विच जिस तरीके नाल साडे इष्ट दी बेअदबी डेरा सरसा वालियां दे ने कीती ते इन्हां ने उन्हां सिखां दा कटापा कीता, सैणी तो करवाया, उमरा नंगल तो करवाया, जिहड़े बरगाड़ी कांड दा इंसाफ चाहुंदे सी इन्हां ने उल्टा बਹਿਬਲ कलां कांड करता। हुण साडा सज्जण वीर सुखराज सिंह जिहड़ा शहीद कृष्ण भगवान सिंह दा बेटा है, वो उत्थे बਹਿਬਲ कलां धरना लाई बैठा है। 31 तरीक तक दा 31 मार्च तक दा अल्टीमेटम दिता गया सरकार नूं
कि कोई हल कड्डो। ते ये जिहड़ा मसला बेअदबियां दा, ये जिहड़ा मसला बरगाड़ी गोली कांड दा, इहने पहिलां बादलकिਆਂ ਦੀ जान ਲਈ, बादलकिਆਂ ਤੋਂ सत्ता खोही। ਤੇ ਜਦੋਂ बरगाड़ी मोर्चा ला के भाई ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ बैठे सी, उस मौके लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਕੰਮ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਕਵਰ 'ਚ, ਉਸੇ ਟੋਏ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਡਿੱਗੂਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੰਜੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਣਾ ਦੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਪਰਖ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਘੋੜ ਮੋੜ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਬਹੁਤ ਰੂਪ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ, ਕਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ BSF ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸਵੇਰ ਨਵੀਂ ਉਲਝਣ, ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ, ਨਵਾਂ ਬੰਬ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਦੇ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਸੋਚ ਹੀ ਨਾ ਸਕਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਰ ਪਵਾਏ ਜਾਣ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖਣ ਜੋਗੇ ਹੋਣ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਪੈਰ ਗੱਡ ਕੇ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਟੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੌਮ ਹੁੰਦੀ ਵਾਹੀ ਬੀਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਥਿਉਣੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ, ਆਪਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਪਦੇ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਭਾਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਅਨੈਤਪੁਰਾ, ਅਨੈਤਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਜਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਸਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ
तकरार आ वो इन्हां दिनां दे विच बहुत हद्दां टप गई आ, जिस करके इत्थे बहुत इस मसले उत्ते अग वध रही है। अनैतपुरा पिंड दे विच ਪਹਿਲਾਂ भी गुजरां ते लोकल सिखां दीआं कई निक्कियां वड्डियां लड़ाइयां झगड़े होए ने, पर इस वार ਜਦੋਂ सिखां दा एक ਜਿਹੜਾ ਪੱਠਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗੱਡਾ ਛੋਟਾ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਤਾ, ਉਹ ਗੱਡਾ ਪਲਟਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਗੱਡੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੱਢਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਜਰਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੱਦ ਲਏ ਸੀ ਹੋਰ ਗੁੱਜਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ। ਮਾਰਕੁੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਝਗੜਾ ਵਧਿਆ, ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਆਪਦੇ ਸਾਥੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਤਾਂ ਗੁਜਰ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਮਗਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇੰਨਾ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਧੀਕੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ, ਗੰਦ ਬਕਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਪਏ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਬੜਾ ਔਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੰਗਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਮਾਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਕੁੱਟਣ ਆਏ ਸੀ, ਗੰਦ ਬਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁੱਜਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਝਗੜੇ ਝਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਬੋਲੇ ਤੇ ਇਉਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤੇ ਗੁਜਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੋ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪੱਠਾ ਦੱਥਾ ਪਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵੇਰਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਮਰੇਡੀ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੰਪ ਦੇ ਕੇ, ਪੂਰੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਕੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸੋ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਸਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਮੌਕੇ ਦੂਰ ਸੀ, ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਪਰਚੇ 'ਚ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਿਗੜਦਾ ਹੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਚੱਲੂ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂ ਉਹਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਕਿ KPS ਗਿੱਲ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਹੀਰੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਣ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦੂਰ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ। ਦੀਵਾਨ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੰਘ ਮਿੱਠਾ ਮੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਗੰਗੂ ਚੰਦੂ ਇੰਦਰਾ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਅਕਸ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਰਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ, ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਯਾਦ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ 20-22 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 30-35 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਪਰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ, ਵੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਨ ਭਿੜਨਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮੌਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਤੇ ਤੁਰੇ ਰਾਹ ਤੇ ਸਾਤੋਂ ਭਾਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਾਮੁਮਕਿਨ। ਅਨਾਇਤਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਜਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਤੇ ਵੈਰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਜ਼ਮ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ, ਦਫੇੜ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ
ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਿਖੇ ਹਰੇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਦਿਖੇ, ਹਰੇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਸਾ ਰੰਘੜ ਦਿਖੇ, ਮੀਰ ਮੱਲੋ ਦਿਖੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕਰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਂ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਸੈयद ਤਕੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠਾ ਜੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਸ਼ਾਹ ਸਰਫ ਨੇ, ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਸ ਨੇ, ਸਾਈਂ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਖਦੂਮ ਬਹਾਉਦੀਨ, ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਬਹਲੌਲ ਦਾਨਾ, ਸੈयद ਹਾਜੀ ਅਬਦੁਲ ਬੁਖਾਰੀ, ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ, ਖਲੀਫਾ ਬਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਹਮੀਦ, ਰੋਸ਼ਨ ਜਮੀਰ, ਬਾਬਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਹਮਾਯੂ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਕਬਰ ਦਾ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦਾ, ਆੜਤ ਦਾ, ਬਲਵੰਡ ਦਾ ਤੇ ਸੱਤੇ ਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਬਦੁੱਲੇ ਤੇ ਲੱਥੇ ਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਹਸਨ ਖਾਂ ਕੌਣ ਸੀ, ਕੱਟੂ ਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਕੌਲਾਂ ਜਾਂ ਚੂੜ ਰਵਾਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਾਬ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ, ਸਾਈਂ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ, ਨਵਾਬ ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼, ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼, ਖਵਾਜਾ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਸਾਈਂ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ, ਪੀਰ ਆਰਫਦੀਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਂ ਲੈਣ ਸਾਰ ਕੰਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਨਾਂ ਪੈਂਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੀਰ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਕਾਜੀ ਸਲਾਹਦੀਨ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਾਜੀ ਆਰਫਦੀਨ ਕੌਣ ਸੀ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਚਰਚਾ ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਾਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ। ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਸ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੈयद ਬੇਗ ਖਾਂ, ਮੇਮੂ ਖਾਂ, ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ, ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਬੇਗਮ। ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰੇਕ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਆ, ਗੂਗਲ ਉੱਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਤੇ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਬੇਗਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਦੇ ਦੇਖੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਕੌਣ ਸੀ। ਭਾਈ ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਵੀ ਖਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੇਤੇ ਹੋਣਗੇ ਹਰੇਕ ਦੇ। ਕਾਜੀ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੋਹ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੋਟਲਾ, ਕਾਜੀ ਚਿਰਾਗਦੀਨ, ਕਾਜੀ ਇਨਾਇਤ ਅਲੀ ਨੂਰਪੁਰਿਆ, ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਏਕੋਟ ਆ ਕੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਜਿਹਨੇ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਝੰਡੇ ਸ਼ਾਹ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸਦਨਾ ਜੀ, ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ, ਆਲਮ ਜਿੰਦ ਪੀਰ, ਭਾਈ ਕਮਾਲ ਜੀ ਜਲਮਾ ਮਾਲੂ, ਸੈयद ਅਬਦੁਲ ਹਕ, ਸਵੇਗ ਸ਼ਾਹ ਹਲਵਾਰੀਆ, ਹਸਨ ਅਲੀ ਮੋਠੂ ਮਾਜਰੀਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾਰ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਮਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਉਸ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ
ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ, ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਨਿਭਾਈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੰਨੀ ਖੰਨੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨੇਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾਏ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਤੋ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੱਖਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਰੂਪ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸਰੂਪ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵੇਲੇ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਭਿੜਨ ਮੌਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਨਵਾਬ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਰੂਪ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਾੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਉਸ ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 1947 ਮੌਕੇ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਸੁਣਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾ ਕਰੇ, ਕਦੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਬੈਰੀ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਰੁਕ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਲੜੀ। ਸੋ ਫੇਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਕਿ ਅਨਾਇਤਪੁਰਾ ਦੇ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਜਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੱਤ ਦੇਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦੇ ਵਾਰਸ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪਦਾ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਤਾ।
ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਕੇ ਆਓ ਭਾਈ ਘਨਈਏ ਦੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਾਰਸ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜੂਤ ਪਤਾਣ ਕਰਾਉਣੀ। ਇਹ ਕੱਲੀ ਇਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਤ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਖਾਲਸੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਗੱਡੀ ਚਾੜੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੈਦਿਆ ਸੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਦਾ ਧਰਮ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊ, ਸਿਖਾਉਣਾ ਪਊ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਧਰਮ ਆ ਤੇ ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਤਿਲਕ ਜਨੇਊ ਲਈ ਆਪਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਤਿਲਕ ਜਨੇਊ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਹਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਖਾਲਸਾਈ ਫਲਸਫਾ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਕਲ, ਇਹ ਮਤ, ਇਹ ਕਰਾਹੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਅਸਰ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਅਨਾਇਤਪੁਰੇ ਵਾਲੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਂਟਾਇਰ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ, ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗੁਨਾਹ ਆ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਡਟੇ ਰਹੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਦੋਂ 370 ਧਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ, ਕਰਫਿਊ ਲਾਏ ਗਏ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਉਪੜਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ ਆ, ਉਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਜੋ ਬੀਤ ਗਿਆ ਸੋ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦੇ ਵਾਰਸ ਕੋਈ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਕਿਰਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ, ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਇਲਾਜ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਵਾਰਸ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਾਰਸ ਲੱਭਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ
कि अज कर लो कल कर लो, ये तुहानू मनना पैना कि जदों जदों जिथे जिथे सिख हितां की ठेस पहुंचती है मुसलमान भाईचारे वालों, उदों सारे तुसी एकदम चुप जे मट जाते हो। उदों तुहानू तुहाडी धार्मिक जिहड़े विधान ने उहदी हो जाता कि लो जी सानू असी ऐ नहीं करना। भाई कौमां दे लैण देण चलदे हुंदे। बीते दौर दे विच जदों महाराजा रणजीत सिंह दा राजकाल सी, उदों साडी तूती बोलदी सी चढ़त सी खालसे दी। किसी मुसलमान नूं उहदे धर्म करके असीं ठेस नहीं पहुंचाई, किसी औरत नूं मुसलमान नूं जां किसी मर्द नूं किसी बच्चे नूं किसी नूं भी गलत नहीं होण दित्ता। ते हुण अज दे समय दे विच साडे नाल बार-बार गलत वापरदा। आ शाही इमाम लुधियाणे तो अनैतपुरे गया ते बहुत गलत गल्लां उत्थे करके आया, जिहदी करके जथेदार अकाल तख्त ज्ञानी हरप्रीत सिंह नूं भी बोलना पिया। एक तां अनैतपुरे दे विच शरेआम गुंडागर्दी बदमाशी करदे आ गुज्जर, ते जदों कतल हो गए लोकां दी हमदर्दी हो जाती है कि लो जी गुजर मारते, पर ये कतल तिकर गल आई क्यों? सो मुसलमान भाईचारे दे लोकां नूं असीं बेनती करदे हां कि अकल नूं हत्थ मारीए। ये माहौल हिंदू कट्टड़वाद नूं वारा खांदा। पंजाब दी धरती उत्ते दूजे सूबिਆਂ ਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਵਸਾਉਣ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਜਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। ਗੁੱਜਰਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਗੁੱਜਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। पर जदों पंजाब दे लोकां दे हितां नूं सੱਟ ਵੱਜੂਗੀ, उदों ये काम बड़ा दूर तक बिगड़ूगा। इस करके जिन्ना क टाइम सुख शांति नाल लंघ जावे उन्ना ही भला। सो अज लई इन्ना ही काफ़ी है, इत्थे समाप्ति करदे हां। कल फेर मिलांगे। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।